जो गुंडीचा मंडप गुंडीचा मंदिर कहते सेठारे ही गोपनीय भाव रखी मूर्ति निर्माण है जो निजे भगवान बुढ़ा बढ़ई रूप आसी निजर मूर्ति निर्माण करुले कथा थिला जे 21 दिन पर्यंत द्वार फिटेब ना एवं जदि द्वार फिटेब ताहले ए मूर्ति अधा गड़ा हो रही किंतु से 21 दिन पर्यंत अपेक्षा कर पारे नहीं राजांकर पत्नी गुंडीचा एवं से अधैर्य हो पड़े कहीं ठक ठक शब्द शुभुना हे तो बुढ़ा बढ़ईर किसी क्षति होती तेणु समस्ते आश्चर्य हो से द्वार खोली देती एवं जगन्नाथंकर से दिव्य मूर्ति से अधा गढ़ा हो जाइए से अधा गढ़ा दिह तेणु अधा गढ़ा दिह जार हाथ पाद ना बोली कहते तारी भितर से सब देखुंट से चका नयन तांकर ये अद्भुत रूप निश्चित भाव में समस्त को आनंदित करें प्रफुल्लित करें से सब भगवान लीला तेणु भगवान लीला पुरुष क्या किभली भाव में दिव्य ज्ञान दियंती से ही केवल जानती ताकू आम साधारण मनुष्य केमिति बुझीबा तेणु साधारण मनुष्य पक्षे ताहा संभव नुहे तेणु पुरी श्रीक्षेत्र जो श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र नाम ख्यात होती तेणु भगवान पुरुषोत्तम होती पुरुष मान मध्य श्रेष्ठ पुरुषेषु उत्तम पुरुषोत्तम पुरुष मान मध्य श्रेष्ठ एवं से ही एकमात्र पुरुष बोली कहुए तेणु से ही एकमात्र पुरुष तेणु से दिव्य पुरुष से महात्मा महापुरुष तांकर लीला को साधारण लोक वर्णना करने निश्चित भाव में एक दुरूह व्यापार तथापि तांकर निकट में निजको समर्पण करदे भक्तटे केते आनंदित हो जाए केते खुशी हो जाए ये सारा संसार होछि तांकर संसार भितर मनुष्य निजको हजई दिए किंतु आम संसार भितर मजी जाउछंदी आमर ए धारा विवरण दिया स्थान में उत्कल प्रसंग विक्रय होछि अति सुलभ मूल्य मात्र 5 टंका मूल्य एठारे जो बही गुड़िक विक्रय होछि बही गुड़िक अत्यंत उपादेय तेणु आपण अत्यंत उपादेय पुस्तक गुड़िक 5 टंका विनिमय आपण माने संग्रह कर नियंतु खूब कम संख्यार बही अच्छी अल्प संख्यार बही अच्छी बही गुड़िक आपण संग्रह करंतु मात्र 5 टंका मूल्य 5 टंका बहु उपादेय तथ्य एथिरे सब अच्छी ये पुस्तक गुड़ी को संग्रह करंतु एवं निजर जीवन को धन्य करंतु एठार जो लेखा गुड़िक अच्छी से लेखा गुड़िक अत्यंत उपादेय अच्छी ताकू घरे पढ़ंतु पिला मानकु पढ़ांतु एवं अन्य सांगसाथी मानकु दियंतु सेमाने पढ़ंतु एथिरे अनेक कथा आमे जानि परिबा मात्र 5 टंका रे एठी सुंदर भाव रे बहु विषय वर्णना कराई जगन्नाथ तत्व रही ओडिशा सरकार तरफ ये सब 5 टंका पत्र विक्रय होछि तेणु आपण ये धारा विवरण जो दिया धारा विवरण स्थान में ये बही विक्रय होछि आपण माने आसी ये बही गुड़ी को संग्रह करने
ଜଗନ୍ନାଥ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣର ବିନ୍ଦରେ ଅଧମର ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରିୟ, ଖାଇବାକୁ ବି ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବଢିଆ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଖାଇବା ଠାକୁର। ଆହା 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ 60 ପଉଟି। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି, କେମିତି ହଜମ ହୁଏ ତାଙ୍କର? ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ଯୋଉ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଯାଏ କୁଆଡେ? ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିତରଣ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଏଇ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଦୟା, ଭକ୍ତମାନଙ୍କଠି କି ପ୍ରକାର ଦୟା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଖରାକୁ ନ ମାନି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ଚକାରଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବଡ଼ ଦାନରେ। କେତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ୟାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଚୁମ୍ବକ ଲୁହାକୁ ଟାଣେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ତାକୁ ଆଡକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଭକ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦ, ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି କଣ ଯେ ଯଥାମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଦେବ ଭଜାମ୍ୟହଂ ମମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟା ପାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ଏବଂ ଯୋମାଂ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଂ ଚ ମୟି ପଶ୍ୟତି ତସ୍ୟାହଂ ନ ପ୍ରଣଶ୍ୟାମି ସତମେନ ପ୍ରଣଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେପରି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ଆପଣମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଏଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ବେଗ, ଆଗ୍ରହ, ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା, এই আকাঙ্ক্ষা ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷକରେ ଥରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା କଥା କହିବା, ଆମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଆରୋହଣ କରି ହସ୍ତିନାକୁ ଗଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଡ଼ା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଥିଲା ସେଦିନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରଥର ଆରୋହଣ କରି ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ହସ୍ତିନାକୁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ସେଇଦିନ ଏହା ପ୍ରଚଳିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପାଟରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଶବରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା, ତଥା ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ଲଳିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କର ବଂଶଜ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସେ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେବଳ ଠାକୁର, ସେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଚଳନ ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦୟାଳୁ, ମା ଦୟାମୟୀ, ସେ କଣ କଲେ ନା କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦଇତାପତି ମାନେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପୂଜା କରିବେ। ସେଇ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଦଇତାପତି ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ଲଳିତାଙ୍କ ଅଂଶରେ ଜାତ ହେଲେ, ସେଇମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ପୂଜା କରିବା ବା ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କଲେ। ସେଇଦିନଠୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଚଳିତ ନେଇ ଆସିଲା। ଯୋଡ଼ିଏ ମତବାଦ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ମିଳେ ତଥ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ନାମାନୁସାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପ୍ରଚଳନ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀ। ଜନ୍ମବେଦୀ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଉଡ୍ର ବା ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ, ସେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ନାରଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ସେଇ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେତୁବନ୍ଧର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ହନୁମାନ ଦୁଇଟି ପର୍ବତ ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେ କେଉଁଠି ନା ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ
ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦୁଇଟି ପର୍ବତ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ନୀଳ ପର୍ବତ। এই দুইটি পর্বতକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପର୍ବତ ଆଣିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୁଇଟି ପର୍ବତ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ଏବଂ ନୀଳ ପର୍ବତ, এই ଦୁଇଟି ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ, 999 ଯଜ୍ଞ ସମାପନ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ 1000 ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, এই ସମୟରେ ଦୂତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ମହାରାଜ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି, ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ସେ ଏକ ଦାରୁ, ବିଚିତ୍ର ଦାରୁ ଆସି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲାଗିଛି ବାକି ମୁହାଣରେ, ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ। ମହାରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। କହିଲେ, ମୋର ଯୋଉ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ମୋର ରାଜା ଭଗବାନ କଥା ପୂରଣ କଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଯେତେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାରିଷଦ, ଯେତେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା, ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦାରୁ, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଦାରୁକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଦାରୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବିଦ୍ୟାପତି ଯେତେବେଳେ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲେ, ଦାରୁ କୌଣସି ମତେ ଆଉ ମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ହେ ରାଜା, ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛ, ତେଣୁ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରିବି? ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ କିଏ? ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କିଏ ନା, ମୋର ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି, ଏଇ 4 ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶବରମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ଯୋଉ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଶାବର ମନ୍ତ୍ର, ଯୋଉ ଶାବର ନୀତି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ସେମାନେ ମାନେ ସେଇ ଶାବର ନୀତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରବାଦ ରହିଛି ଆମର ପରମ୍ପରା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ, ସେଠି ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ। ବିଶ୍ୱାବସୁ ଧରିଲେ ମୂଳ ପଟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାପତି ଧରିଲେ ଅଗ୍ରଭାଗ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦାରୁକୁ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରେ, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମିତ ହେଲେ, ଗଠନ କରାଗଲା। ସେଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ତାପରେ ରଥ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁନର୍ବାର ନୀଳ ପର୍ବତ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଅଣାଗଲା। ତେଣୁ ସେଇଦିନଠୁ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥା ଅନୁସରଣ କରାଗଲା। ପୂର୍ବରୁ 6ଟି ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା, 3ଟି ରଥ, 3ଟି ଶଗଡ଼ି, ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ବଳରାମଙ୍କର 14 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ 14 ଭୁବନକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏ 14 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ତାଳଧ୍ୱଜ, 12 ଚକ ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଥିବା ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ଏବଂ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥର 16 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ, 16 କଳା କିଏ? 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, 5 ତନ୍ମାତ୍ର, 1 ମନ, ଏମିତି 16 କଳାକୁ ନେଇ ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ, ମୁଁ ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ କହୁଛି। ତେଣୁ 16 କଳାକୁ ନେଇ 16 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର 16 ଚକ ବିଶିଷ୍ଟ ନନ୍ଦିଘୋଷ, 16 କଳା ନିର୍ମିତ ଏବଂ 16 ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 16 ଚକର ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 14 ଆଉ 12, 16, ଏଇ ଯୋଉ 42 ଚକ, ଏଇ 42 ଚକ ଗଡ଼ିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପୁଣି ବାହୁଡ଼ାରେ ଫେରି ଆସିବେ ଭଗବାନ। 7 ଦିନ ଯାତ୍ରା, ଆମର ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ 7 ଦିନ ଯାତ୍ରା। 7 କାହିଁକି ରଖାଗଲା ନା, ଭାଗବତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବେଦ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସକଳ ବେଦ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ଫଳିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହିବାକୁ ସମୟ ଟିକେ ସାପେକ୍ଷ। ତେବେ ସେ ବେଦ ବୃକ୍ଷ ଭାଗବତରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ କିପରି ଭାବରେ 16, 7 ଏବଂ 12 ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 7 ଭାଗବତରେ ଦେଖିବେ 50 ପରେ 7 ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 12 ଶବ୍ଦର ଦେଖିବେ ଧ୍ରୁବ ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ। ତାକୁ ନାରଦ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ ଯେ ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। এই যে 12 সাক্ষর মন্ত্র জপ করবে, তবে ভগবানকে প্রাপ্ত হব।
ଧ୍ରୁବ ବୃନ୍ଦାବନ ଭିତରେ এই ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼େ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗବତରେ ଦେଖିବେ 7 ଏବଂ 12 ଯୋଉ ଅଙ୍କ ଦୁଇଟି এই ଅଙ୍କ ଦୁଇଟିର ପ୍ରୟୋଗ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ এই 7 ଦିନ ଯୋଉ ରହିବେ ଭଗବାନ ଯାଇ କୋଉଠି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଜନ୍ମ କଣ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କହିଛନ୍ତି କଣ ଜନ୍ମଭୂମି ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଚାରୁଦେ ଜନମୀ ନାହିଁ ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ତେବେ ଭଗବାନ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅତି ପ୍ରବୀଣ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆମର ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌତମଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଭୁଲ ଆଦୌ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ତ ବହୁତ ପରେ ଜନ୍ମ 627 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ କୋଉ ଯୁଗରୁ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ କେତେ ସତ୍ୟ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କେତେ ଦର କେତେ କରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବତାର ନାହିଁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ନୁହଁ ସେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଅବତାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର କାହିଁକିନା ବେଦାନ୍ତ ଧରତେ ଜଗନ୍ତି ଭତେ ଭୂଗୋଳ ମଦ୍ବିଭତେ দৈত্যান্ধারতে বলিং ছড়াতে যন্ত্রিক্ষং কুর্বতে পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলতে কারুণ্য মাতন্নতে মুছতে দশাকৃতি কৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ। জগন্নাথ বড় কলা নাকি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 16 কলা কলে সেই 16 কলার অবতার হয়েছে 10 অবতার যাহাকি গীত গোবিন্দরে জয়দেব গোস্বামী କହିଛନ୍ତି শীত কমলা কুচমণ্ডল হরিহে শীত কমলা এই গীত গোবিন্দ প্রিয় ভগবান জগন্নাথ ভক্ত মাধ্যমে ভগবান এই গীত গোবিন্দ মাধ্যমে ভক্ত মানুষ আহ্লাদ প্রদান করেন আহ্লাদ আনন্দ সেইটাকে তাকে না হল পরমানন্দ পরমানন্দ এই জগৎ যুগকু যুগ এই মধ্যে পরমানন্দ এই জগৎ পরমানন্দ ভগবান
ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସୁସ୍ଥରେ ରଖିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଅଛି। କାରଣ ଭଗବାନ ହେଲେ ପରମାତ୍ମା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆମେ ହେଲେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳକଣା ମହାସମୁଦ୍ର ମହାସିନ୍ଧୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ଆମର ପରମ ପିତା, ତାଙ୍କରି କୃପା ଲାଭ କରିବା। ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହେତୁ ମାଙ୍କର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା। ଘରର ମାଲିକାଣୀ ହେଉଛି ଗୃହିଣୀ, ପୁରୁଷ ଲୋକ ନୁହେଁ। ପୁରୁଷ ଲୋକ ଘରର ମାଲିକ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ମାତୃ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଘରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ, ଯିଏ ମାତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର, ସେ ପରିବାର ଉନ୍ନତ, ସେ ପରିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ ହେବ। ଯୋଉଟା ମାତୃ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେ ଜାତି ନିକୃଷ୍ଟ, ପତିତ। ଯୋଉଟାକି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅନେକ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବଦେବୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ମାଲିକାଣୀ, ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ମା। ତେଣୁ ମା କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ, ବାପା ଚାଲିଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାପା ଦିନକୁ 7 ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, 70 ଦିନ ଯାଉ, 7 ବର୍ଷ ରହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରୁ ଚାଲିଯିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ ରହିବା। ତେଣୁ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ, ମା ଆମେ ବାପା ତୁମେ ଯାଅ ବାହାରକୁ ଚାକିରି, ମା ତୁ ଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଆକୁ ଘରେ ରଖେଇ ଦିଆହେଲା। ମା ତୁମେ ଘରର ଅନ୍ୟ ପରିବାର ଯାଉଛି ବାହାର, ପୁରୁଷ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘରେ ରହିବେ। ଆପଣମାନେ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା କାହିଁ ଗଲେ? ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କ ଘରର ମାଲିକାଣୀ, ବାପ ଘରେ ସେ ମାଲିକାଣୀ, ବାପ ଘରେ ସେ ଝିଅ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ମାଲିକାଣୀ ବାପ ଘରେ ଝିଅ ମାଲିକ ହେଇପାରିବେ, ଶାଶୁ ଘରେ ଝିଅ ମାଲିକ। ତେଣୁ ମା ସୁଭଦ୍ରା ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ସ୍ତ୍ରୀକି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉଛେ, ବାପ ମା ଭାଇ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛେ। ଶଳା ଶାଳୀ ଶଳା ଭାଉଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଲେ ତାକୁ ପାଦ ପୂଜା କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ବାପ ମା ଭାଇ ଭାଉଜ ନିଜ ଭଉଣୀ ବେଳୀ ଆସେ, ତାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ତ ରହିବୁ ଯେ ଘରେ ଟିକେ ବାହାର ବୁଝିବାର ଅଛି, ଟିକେଟ କରିଦେଇ ସାରିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତମେ ଖାଅ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଭଗବାନ ସେଇ କଥା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗେଇଦେଲେ। ତୁମେ ଗଲେ ଘର ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ମା ଘରର ମା, ଘରର ମାଲିକାଣୀ। ଯେତେବେଳେ କୋଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କଳାକାର ପୂଜା କଲେ, ରୋଷେଇ କଲେ, ଚୁଲି ଜଳିଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରର ସର୍ବବୃହତ ରଥ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ରଥ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ରଥ ଠିଆ ହୋଇଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନେ ଏବେ ରଥାରୂଢ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ରଥାରୂଢ଼ ଦିଅମାନଙ୍କୁ ସେବକମାନେ, ରଥାରୂଢ଼ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପହୁଣ୍ଡି କରାଇ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ, ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭକ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଥରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେବକ ପଣ୍ଡା ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଖିର ମିଳନ ଘଟୁଛି, ଯେଉଁ ଦେହ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଏଇ ଆଖିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏମିତି କି ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, କି ମୋହନ ଠାଣି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସତେକି ଏଇ ଆଖି ହେଉଛି ଜ୍ଞାତା, ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଦାତା, ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ। ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ତ ସେ ସାରା ଜଗତକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ଚକାଚକା ଆଖିର ମୋହରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତର ଜନ। ତେଣୁ ଏ ଚକା ଆଖି, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଏଇଠି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଉଭା ହେଇଛ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳାଖେଳା କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସେ ବିଗ୍ରହ ଚାରମାଳ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପହୁଣ୍ଡି କରାଯାଉଛି, ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି
ଆକାଶକୁ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆକାଶକୁ ଘଡ଼ିଏ ନିରେଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଆକାଶ ସହିତ ମନର ମିଳନ ଏବଂ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସେଇ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆକାଶକୁ, ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ବାହୁରେ ଟେକି ଧରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣି ଜାଣି ଆହୁରି ଶକ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅର୍ଚ୍ଚାବତାର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ এই କଳିଯୁଗରେ ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଅଶକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ? ସତରେ କ'ଣ ସେ ଦାରୁ ଦେବତା ବୋଲି ଏତେ ଅଶକ୍ତ, ଏତେ ନିରାଶକ୍ତ? ଭକ୍ତର ଡାକ କ'ଣ ତାଙ୍କ କାନରେ ଶୁଭୁନାହିଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଟିଏ କେତେ ଆକୁଳରେ ଡାକୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଏଇ କରୁଣା ବାରିଧି, ତମେ କ'ଣ ମୋର ଡାକ ଶୁଣି ପାରୁନାହିଁ କି? ସେ କହୁଛି କୃଷ୍ଣ କମଳ ডাকিলে না সুরকাই পাইছি, বলা কৃষ্ণ কমল আখি কি চকা কি কমল নয়না তোমাকে এতে আকুরে মু ডাকুছি। মু দিন দিন জনে তোমার পতিত ভক্ত, মু জনে তোমার এতে সাধারণ ভক্তটিয়ে এতে আবেগরে এতে আগ্রহরে তোমাকে ডাকুছি, অথচ তুমি কোন মোর দুঃখ শুনিয়া পাই কারণ দেখতে যেতেবেলে ଗଜରାଜ ତୁମକୁ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଡ଼ି ଡାକ ଦେଇଥିଲା। ତମେ ତ ସେତେବେଳେ ଚକ୍ର ପେଶି ତାକୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲ। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷକୁ ଯେତେବେଳେ ବିବସ୍ତ୍ର କରୁଥିଲା ପାପମତୀ ଦୁଃଶାସନ, ସେତେବେଳେ ତମେ ତୁମର ପ୍ରିୟତମା କୃଷ୍ଣକୁ କ'ଣ କରିଥିଲ? କୋଠି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତାର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲ। ତମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ତମେ ତ ଚିନ୍ତାମଣି, ତମେ ତ ଭଗତ ଜନ ବାନ୍ଧବ। ତମେ କ'ଣ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁନ ପ୍ରଭୁ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ କେତେ ଆତୁରରେ ତମକୁ ଡାକୁଛି? ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ଦୁଃଖ ଶୁଣିପାରୁନ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ସମବେତ ହେଲେଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଲେ ତ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭକ୍ତମାନେ ନ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ? ତେଣୁ এই যে আଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଜୟ ପର୍ବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଏଠି ସମସ୍ତେ একত্রিত হয়েছেন। প্রভু যেতবে আজি গুন্ডিচা মন্দির অভিমুখে তাঁর নবদিনাত্মক যাত্রা এবং দশাবতার যাত্রা কিংবা যা আমি কহা আড়প মণ্ডপ যাত্রা যা বি কুহতু, এই যে না সব অছি প্রভুঙ্কর গুন্ডিচা যাত্রা, রথযাত্রা, আগে তো আমার কেন্দুঝরে তাকে কହୁଥିଲେ বড় যাত্রা। আজকাল সে তবে বড় যাত্রা দেখা সেতবে বহুত লোক আসুলে, কারণ আমার যে ঝিও মানে নূয়া নূয়া বাহা হইথাନ୍ତି ସେମାନେ কালে বাহুড়া যাত্রা দেখিপারিবেনি। তেণু বড় যাত্রা দেখা তো নিশ্চয় আসবে। তেণু ভক্তମାନେ যেতবে বড় যাত্রাকে বড় ঠাকুরଙ୍କ বড় যাত্রা, এতে পুଣି ଲୋକଙ୍କର এতে সমাবেশ, ସମସ୍ତେ যেতবে একাঠি হয়ে ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣ ଉତ୍ସବ ସେଠି ଯେତେବେଳେ একতা লাগিছি, যেকୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତର ଏକତା ରହିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ଗଣପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବଳଦେବ ସେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା କରିବେ। ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ରଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ କେନ୍ଦୁଝରର ରଥର ନାଁ ହେଉଛି ନନ୍ଦିଘୋଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ এই କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ରଥକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆଜି ତାଙ୍କ ରଥ ଚଢ଼ି ବିହାର କରିବେ। ଆମେ କ'ଣ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହଉନି କି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଗାଡ଼ିକୁ ସାନ ଭାଇ ନେଇକି
ଚାଲି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ସାନ ଭାଇର ଗାଡ଼ି ଯଦି ଅଛି ବଡ଼ ଭାଇ ଟିକେ ମାର୍କେଟରେ ଆସେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସେ କି କୋଉଠୁ ଆସେ ଏମିତି ଦେଖି ବଡ଼ ଭାଇ ସାଧାରଣ ମାନବ ଜୀବନ ଲୋକ ଚଳନୀରେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକାଚାରର ଦେବତା ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୁନେଇ ପର୍ବ ହେଉଛି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ସତେ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲେ ଆମର କିଛି ବି ହେବନି ଆମର ପୂଜା ପର୍ବ ବାହାଘର ବ୍ରତ ଯାହା ବି ହୁଅ ସବୁଠି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କୁଣିଆ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆରାଧିତ ତେଣୁ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହଳାୟୁଧ ଏ ଯେଉଁ ହଳଧର ଏ ଯେଉଁ ଶେଷନାଗ ଏ ଯେଉଁ ରେବତୀ ରମଣ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର ବଡ଼ର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତି ବଡ଼ ହେଇକି ସେ ଯେଉଁ ନିଜର ପରାକାଳିକା ଦେଖାନ୍ତି ସେ ତ ତାହା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେ ତ ସାନ ଭାଇକୁ ସ୍ନେହ କରିଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇକୁ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଯିବେ ବଡ଼ ଭାଇ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀକୁ ଛାଡ଼ି ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ କି ଇଏ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଯେଉଁଠି ଭଉଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦିଆଯାଇଛି ଭଉଣୀର ସ୍ନେହକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ମିଳିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେଉଁଟାକି ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଭଉଣୀମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷୀ ଦେଇଦିଅ ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭାଇଟି କ'ଣ କରେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ତା ହାତରେ ଦିଏ ତେଣୁ এই যে ভাই ভଉଣୀର ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଆମେ এই ଭଞ୍ଜଭୂମି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଏଠି ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଅନୁନୟ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କହିଥିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ତାହେଲେ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଚାଲ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଏ କ'ଣ ସେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ ଆଜି କୌଣସି ଖାଲି ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୀତିପ୍ରତି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ତିନି ଦିନ କିଏ କିଏ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀ କାହିଁ ଏଠି ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଜଗନ୍ନାଥ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ସିଏ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଦେବା କଳିଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀକୁ ଏତେ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଦେଖେଇବା କେବଳ କଳିଯୁଗରେ ଏହି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଭକ୍ତଗଣ ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀଙ୍କ ମନରେ ଅଭିମାନ ଆସୁଥିବ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଥିବ ଯେ ନା ମୁଁ ଅଭିମାନ କରିବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଗ କରିବି ସେ ଯେତେବେଳେ କହି ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦାସୀ ପରିବାରିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିଯାଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ତିନି ବିଗ୍ରହ ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଧାନ ହେଇସାରିବେଣି କେନ୍ଦୁଝରର ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ
ଭଞ୍ଜ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ରଥ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବିମୋଚିତ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ବିରହିତ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ରଥଟା ଟାଣିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପାଗ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରଥ ଟାଣିବା ସହଜ ସୁଗମ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେତେ ଭକ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲା, ରଥାରୂଢ଼ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମନ ଟିକେ ତାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଟିଏ ଆପଣ ମନରେ ଚାହେଁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତମ ସହିତ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଏକାକାର ହେଇଯିବି। ରଥ ଉପରେ ଅଛି ରଥ ଉପରେ ଅଛି ତମେ, ଆଉ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ହାତରେ ଶିଆଳିଟାର ଦୌଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ଅନନ୍ୟ ଆଉ କେଉଁ ପରମ୍ପରାରେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦୁଝରର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଶିଆଳିଟାର ଦୌଡ଼ିକୁ ହାତରେ ଧରି ତମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଭଗବାନ। ସତେ ଯେମିତି ଶିଆଳିଟା ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭେଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ, ତମକୁ ମୋତେ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ଏଇ କଥା ଭାବ ଭକ୍ତ ଆଜି ଲୁହ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଆପଣ ହୋଇ ଚାହୁଁଛି ରଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେବେଳେ ଏକାକାର। ତେଣୁ ହେ ଭଗବାନ ତମେ କେତେବେଳେ ରଥ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଅଜସ୍ର ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ଏଠି ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ଜନତା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, କେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବନାଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରର ଶିଆଳି ଲଟାର ଦୌଡ଼ କଥା ଆସେ, କେନ୍ଦୁଝର ବନାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଭୂଇଁଆ ଭାଇମାନେ, ଭୂଇଁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇମାନେ ହିଁ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି ଶିଆଳି ଲଟାର ଦୌଡ଼। ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ସେମାନେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ରଥ ଦୌଡ଼ି ତ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁ ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ରଥକୁ ଟାଣିବେ ଶିଆଳି ଲଟାର ଦୌଡ଼ିକୁ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ସେଇ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା, ଏ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ କାଳୀନ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଗ, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ତାକୁ ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ପୁରା କରିବେ। ସେମାନେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବେ ରଥକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ସେଇଠି କେତେ ଲୀଳାଖେଳା ହେବ 9 ଦିନ ଧରି, ନବଦିନ ଯାତ୍ରା, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଯାତ୍ରା, ଜନ୍ମବେଦୀ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଏଇ 9 ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତଟିଏ କରେ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପ ତାପରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ପୂଜା ହେଲାଣି ଏବଂ ଡାହୁକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର କାହିଁକି, ହେ ମହାବାହୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କର କାହିଁକି, ତମ କଥା ଭାବିବାରେ ମନ ଭିତରେ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିଗଲାଣି। ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକି ଦୂରରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଆସୁଛି। ମାନେ ଭକ୍ତଟିଏ ଆସୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଛି ମାଗୁନାହିଁ ମୋତେ, ଧନ ମାଗୁନାହିଁ, ଜନ ମାଗୁନାହିଁ, ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲି ଖାଟେ। ସତେ ଯେମିତି ଯେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଶରଧା ବାଲିରେ କିଏ ଗଢ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତର ଏବେ ଆକୁଳତା, ସେ ଶରଧା ବାଲିରୁ କିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଆସିଛି ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। କାରଣ ଏଇ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତମରି ରଥ ଚାଲିବ। ସେ ରଥର ଧୂଳିକଣା ଏତେ ମହକ ଯେ ତାକୁ ଭକ୍ତଟିଏ ମଠାରେ ବୋଳି ଆଜି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବ। ତେଣୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କେତେବେଳେ ରଥ ଚାଲିବ। ରଥ ଚାଲିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏକାଠି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର এই ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ତାଙ୍କର ଅଜସ୍ର ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ସେବକମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆମର କାଉଣ୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ମଇଳା ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ସଫେଇ କାମ କରିବେ। ସଦର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ
ମାନ୍ୟବର ସଦର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ତରଫରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ତେବେ ଆମେ ପୌର ପରିବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାରଣରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସମାଗମ କରିବେ ସାମ୍ନାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଇନ୍ଦୁଜୀ ସଫଳ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପଡ଼ିଛି यं वैदिकमन्त्रदृशः पुराण इन्द्रं यममातरिस्वानमाहो वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति सैवायमेषं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथारः निधि बौद्धजैनः सश्रीयकाले तिजसिक्खसन्धम् शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामेति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः स एक एव प्रभुरद्वितीयः परमात्मा परमेश्वर परम पिताଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଭମ ପ୍ରଣାମୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସୁଧୀ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାନିକା ପ୍ରସାଦ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗହଳ ଚହଳ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଗଡ଼ିବ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷର ଖରଖର ନାଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର କାନ ଭିତରେ ସେଇ ଖରଖର ଶବ୍ଦ ନିନାଦିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ କେନ୍ଦୁଝରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜନଗହଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଥ ଉପରେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭରେ ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ କେତେ କେତେ ଜନ୍ମର ପାପ ଆଜି ଥୋଇତ ହୋଇଯିବ ଥୋଇ ଯାଇ ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ମିଶାଇ ଦେବା ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଟିଏ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଏ ଭଗବାନ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଛୁଟି ଆସିଛି ତୋରି ପାଖକୁ ତୋରି ପାଖରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେବି ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ତୁଇ ହରଣ କରିନେବ ମୁଁ ଦିନ ଦୁଃଖୀଟିଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖୀ ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି ଏବଂ କହୁଛି ଭଗବାନ ତୁ ତ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖ ମୁଁ କେଡ଼େ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ମୋ ସଂସାର କେଡ଼େ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି ଏଭଳି ସଂସାରରେ ମୁଁ କେମିତି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି ଭଗବାନ ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଆରେ ଭକ୍ତ ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ମୁଁ ଖୁସିରେ ନାହିଁ ରେ ଏକା ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରକୃତି ମୁଖରା ଚଞ୍ଚଳା ସା ଦ୍ୱିତୀୟା ପୁତ୍ରପ୍ୟୋପି ଭୁବନ ବିଜୟୀ ମନ୍ମଥୋ ଦୁର୍ନିବାର शेष सज्जा शयन मुदधि वाहनं पन्नगारी स्मारं स्मारं सुगृहचरितं दारुभूतो मुरारी अरे मु पूरा दारू ब्रह्म हो जाइछि तू जानिछु मु काई रखिबा उचित मु दारू ब्रह्म काई के हेछि एका भाज्या प्रकृति मुखरा चंचला सा द्वितीया मोर दुईटी भाज्या कथारे परा अछि जोड़ा भाज्या जहार नीति कली ताहार ता घरे नीति कली होछि मो घरे परा प्रतिदिन कली मो घरे गोटे भार्या मोर लक्ष्मी से चलचंचला केबे से घरे रहिबार मु देखि नाही आज आ घर काली ता घर एठी सेठी से बुलुछि एका भार्या प्रकृति कृपणा चंचला सा द्वितीया तेणु जड़े सरस्वती जे सबुबले बकबक होउछि सबुबले मुखरा सबुबले तार पाटिरु खाली कथा बाहरुछि ता कथा शुणी शुणी मो मुंड व्यथा हो जाउछि सी कहूँ कथा हेले मो मुंड होउछि व्यथा केमिति मु सहुछि तू जानी परिबो नाही तेणु दुईटी स्त्री मोर से दुईटी स्त्री एभली दुख दउछन ता सहित मोर पुओटी अछि
जे कि देखा खूब सुंदर अति सुंदर चमत्कार पुअटे मोर मनमथ जे कि धन्यवाद समस्त संसार जिते जहाँ विपत्ति जिते जहाँ लोक मान कली कतराल सबुआड़ी से घरे पुरोच तेणु तार कथा शुणी शुणी मो कान भी बधिरा हो गला मु सब से पुअर कथा शुणी शुणी निजको भावुची मु कहीं ये पुअर बापा हेली ये हूँ मोर परिवार ता छड़ा मुझी कौटी शयन मोर शयन हूँ समुद्र भितर समुद्र पानी भितर मुझी शेषनागर शज्या शयन मुदधी बाहन पन्नगारी मोर बाहन जी हूँ गोटे बुढ़ा गरुड़ गरुड़ पक्षीटी हूँ मोर बाहन ये बुढ़ा गरुड़ पक्षी को नहीं मुझे से तू चिंता कर तू भावुछु मु भलरे अच्छी सुखरे अच्छी शांति अच्छी मु शांति ना तेणु भगवान कहते मु दारुभूत मुरारी हो जाइए जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में मु जो रही से मो नार मंदिर नुहे से जगन्नाथ मंदिर नुहे से हूँ श्री मंदिर अर्थात लक्ष्मीकर मंदिर से क्षेत्र हूँ श्री क्षेत्र लक्ष्मीकर क्षेत्र तेणु मु सब पूरा परित्याग करी छाड़ी आठी केन्दुझर ये मोर बड़ भाई जे होती श्री बलदेव से बलदेवर नामानुसार ये बलदेव मंदिर बलदेव जो मंदिर केन्दुझर बड़ भाई को सम्मान नहीं ज्येष्ठ ही श्रेष्ठ ज्येष्ठ को सम्मान देवा आम भारतीय संस्कृति आम ओडिया परंपरार ये एक दिग्दर्शन तेणु निजे स्वयं जगन्नाथ ये दर्शन देखाई बड़ भाई को सम्मान देवा से निजे बड़ भाई को सम्मान नहीं केन्दुझर राष्ट्र देवता होती श्री बलदेवजी ये जगन्नाथ ये बलदेवता नुहति ये जगन्नाथ राष्ट्र देवता नुहति केन्दुझर राष्ट्र देवता होती श्री बलदेवजी बड़ भाई को सम्मान नहीं बड़ भाई को सम्मान देला बेले बड़ भाई बा छाड़ केमी बड़ भाई रथ हूँ तालध्वज रथ ये जो रथ टणा जाऊँगी तेणु से रथ तालध्वज नुहे ये हूँ नंदी घोष रथ बड़ भाई कहते अरे कालिया अरे कान्हा तू जदि मत सम्मान देलु मुझे ते सम्मान देवार दायित्व मोर ना मुझे स्नेह करे मो सान भाई सम्मान ते दूची ये रथ ये जो रथ टणा जीव से रथ हेब तालध्वज रथ नुहे से हेब नंदी घोष रथ तेणु केन्दुझर किंतु रथर नाम हूँ नंदी घोष रथ ये नड़िया रसी ये टणा जाए उदाहरण होती स्वयं जगन्नाथ ये भिन्नता सत्वे एकत्व भाव
ବହୁ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ କେବଳ ଏକତ୍ୱ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଐତିହ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଆମ ଉତ୍କଳର ସଂସ୍କୃତି। ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ମଣିଷ ପରି ସେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ ସବୁଦିନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। 108 ଗରା ପାଣିରେ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସ୍ନାନ ହୋଇଥାଏ। 35 ଗରାରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। 33 ଗରାରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଦେବ ଜୀଉ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ 22 ଗରାରେ ମା ସୁଭଦ୍ରା ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। 18 ଗରାରେ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ, ସେ ଚକ୍ରନାଥ ସୁଦର୍ଶନ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଅଧିକ ସ୍ନାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ। 10 ମୂଳାରିଷ୍ଟ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ସେ ତାଙ୍କର ଏହି ଲୀଳାକୁ ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଆମ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଭଗବାନ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ନଥାନ୍ତି, କୌଣସି କାଷ୍ଠ ଭାଷଣରେ ନଥାନ୍ତି। ନ ଦେବ ବିଦ୍ୟତେ କାଷ୍ଠେ न पाषाणे न मन्मये भावो हि विद्यते देवो तस्मात् भावो हि कारणम्। न देव विद्यते काष्ठे, कौनसी काठरे कौनसी पाषाण भितरे पत्थर बा कौनसी काठरे नथांती, मंदिर नथांती, मूर्ति नथांती, कोठी भगवान नथांती। भगवान थांती निजर भावना भितरे, निजर भावना भितरे भगवान थांती। भगवान को जिए जेभଳି भाବରେ ଭାବିବ ସେ ସେଭଳି ଭାବରେ ପାଇବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଦେହ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେହ ଭିତରେ ଅଛି। ଦେହ ଦେବାଳୟ ପ୍ରକୃତ ସଜୀବ ସକଳ ଶିବ ଯଜେ ଅଜ୍ଞାନ ନିର୍ମଲ୍ୟଂ ପୁଂସ ସୋହଂ ଭାବେନ ପୂଜୟେ। ସୋହଂ ସହ ଅହଂ, ସେ ହେଉଛି ମୁଁ, ଏହି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଉଠି ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଏ ଶରୀର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ନଥାନ୍ତି, କୌଣସି କାଷ୍ଠ ପିତୁଳାରେ ନଥାନ୍ତି, କୌଣସି ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନଥାନ୍ତି। ସେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ହେତୁ, ଜାଣିନଥିବା ହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଯେମିତି ଖୋଜେ କୋଉଠି ବାସନା ଆସୁଛି, ଏ ବାସନା କେଉଁଠି ଆସୁଛି, ବାସନା ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ଶିକାରୀ ହାତରେ ଯେଭଳି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ଆମେ ସେଇଭଳି ଏ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଆମେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଗଲେ ଆମର ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ଦେବ ମହେଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଅଜ୍ଞାନାତିମିରାନ୍ଧସ୍ୟ ଜ୍ଞାନାഞ്ଜନ ଶଲାକୟା ଚକ୍ଷୁରୁନ୍ମିଳିतं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया। तेणु अज्ञान तिमिर, ये अज्ञानतार अंधकारକୁ ଯିଏ ଦୂର କରି ଆମ ଆଖିରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁ କିଏ ନା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ କେନ୍ଦୁଝରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଛି।
କହୁଛି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ପଥ କହୁଛି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ରଥର ଦୌଡ଼ି କହୁଛି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ରଥର ଚକ କହୁଛି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କହୁଛି ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଇ ଜଣେ ହିଁ ଦେବତା ଏକମାତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଇ ଏକମାତ୍ର ଦେବତା ସେହି ସମସ୍ତ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ହୃଦୟର ସିଂହାସନ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଆମେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ରାଜା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଏ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ବିରୋଧ କରାଯାଏ, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବାର ବିଧାନ ନାହିଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ। ତେଣୁ ସେ ରାଜା କହିଲେ, ଏ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମୂର୍ଖମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ, ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିବେକାନନ୍ଦ ହସିଲେ, କହିଲେ ନା ନା, ସେପରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେବତ୍ୱ ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ନା କେମିତି, ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯାହାକି ସେ ରାଜାଙ୍କର ଫଟୋ। ଏବଂ ସେ ଫଟୋ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମହାରତ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଫଟୋକୁ ପରାଘାତ କର, ଗୋଇଠା ମାର, ତାକୁ ଚୁନା କରିଦିଅ, ତାକୁ ଛେପ ପକାଅ, ତାକୁ ଖଙ୍କାର ପକାଅ, ତାକୁ ଆବର୍ଜନା ଭିତରେ ପକାଇ ଦିଅ। ସେ କିନ୍ତୁ ସେଟା କଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଭଳି କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତାରି ଭିତରେ ମୋର ଏଇ ଆରାଧ୍ୟ, ମୋର ଏଇ ପୂଜ୍ୟ ମହାରାଜଙ୍କର ଛବିକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ତ, ସାମାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ ସେ ବୁଝିଛି ଯେ ଏଇ ଫଟୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଛବି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଫଟୋ ସାଧାରଣ ଫଟୋ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିମା ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ। ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ନ ପଡ଼ି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ନ ଯାଇ ସିଧା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମେ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଭଗବାନ ନିରାକାର ସତ, ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିମା ଭିତରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ଅଜ୍ଞ, ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ଧକାରରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିମାକୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କାରଣ ଏ ହେଉଛି ଆମ ଭାବନା। ଭାବନାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଭାବନା କରିବା ସେଇ ସାଧାରଣ ପଥରଟି ହେଇପାରେ। ସେଇ ପଥର ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ମରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମା ତାରିଣୀ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଇ ପଥର ଯେତେବେଳେ ମା ତାରିଣୀ, ମା ବିରଜା, ମା ଦୁର୍ଗା ହେଇଯାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କାଠ ଗଢ଼ି ଭିତରେ ଆମର ଭାବନା ଆସିଯାଏ। ସେ କାଠ ଗଢ଼ି ନୁହେଁ, ସେ କାଠ ଗଢ଼ି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପ। ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ କଥା ରହିଛି। କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହରିଙ୍କ କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ହରିଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଦ୍ୱୟୋର ମଧ୍ୟରେ ବକ୍ତା ଏବ ଶ୍ରୋତା ଏବ ଗରିୟସୀ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଦ୍ୱୟୋର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୋତା ଏବ ଗରିୟସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୋତା ଏବଂ ବକ୍ତା, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ବକ୍ତା ଏବଂ ଯିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଶ୍ରୋତା। ଶ୍ରୋତା ଓ ବକ୍ତା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାରଣ ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଅସୀମ କରୁଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ବାସ୍ତବ କି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବକ୍ତା ସେ ତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଯାଉଛି, ସେ ତ କହୁଛି ଖାଲି, କିନ୍ତୁ ତାର କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେ କଥା ସେଇ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୋତା, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆଜି ସେ ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଏ ଯେଉଁ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା, ଏ ବିଜୟ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି
ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, କଥା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି କଥା ଦଉଛି, କଥାକୁ ରଖିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷରେ ଥରେ ସେ ନିଜର ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆସିବେ। ରତ୍ନ ବେଦୀରୁ ସେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଏ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଏ ରଥଯାତ୍ରା, ଏ ରଥଯାତ୍ରା ପାବନ ଯାତ୍ରା। ଏ ପାବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇ ପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଗହଳ ଚହଳ ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏହି ଗହଳ ଚହଳି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ରଥ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେବ, ଚାଲିବ ଚାଲିବ ସବୁ ଏହି ଆଗେ ଆଗେ ରଖି ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବଗ୍ରାହୀର ପରେ ପରିଚିତ। ଭାଗବତ କହେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ଫଳ ଦେବା ଲୋକ ଜଣେ ସଂସାର ଜଗତରେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଇଏ ଯାହା ମନ ଭିତରେ ଭାବନା କାହିଁକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭାବନାକୁ ସାକାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଆବେଗ, ନିଜ ନିଜର ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଟକରେ ଥାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କେବେ ଦେଖିନା। ଭଗବାନ ଉପରେ ଥାଇ ଜାଣିଲେ ଅଗ୍ରଙ୍କ ମନ ମୋତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା
জগবন্ধু পরিজন ଗାଈକୁ ଦି ହାତରେ ଦଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କେଶକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଭଗବାନ ମାୟା କରି କେଶକୁ ଖୋଲିଦେଲେ କଣ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଚିହ୍ନିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି ଅଖୁର ପରିଚୟ ପାଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ହବନି ତେଣୁ ଭକ୍ତର ମନ ଜାଣି ଭଗବାନ ନିଜେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ହାତରେ ଦୁଇ ହାତରେ କେଶକୁ କରିବା ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଲେ ଭଗବାନ କହିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କଲେ ଭଗବାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶୋଚୁଛନ୍ତି ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭଗବାନ ପ୍ରବଳ ଆକାଂକ୍ଷା ଯେଉଁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଏ ଭଗବାନ ଆଜି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ରହିଛି ନହେଲେ ପାଗଳ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଟିଆ ଏ ଖରା ଅତିକ୍ରମ କରି ଏ ଖରା ରହୁଥିଲା ଠାକୁର ତାକୁ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସି ପ୍ରତିଭୂତ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ପାଗଳ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ହିଁ ପାଗଳ କରିଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ହିଁ ବଲଳ କରିଦିଅନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି ଗୀତ କବିତାର ଗୋଟେ ଅବତାରଣା କରିବି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଗୀତ କବିତା ଅବତାରଣା କରିଥିଲେ ଜଣେ ରାମଦାସ କରି ଜଣେ ମୁଚି ଥିଲା ସେ କ'ଣ ହତ୍ୟାର ଚମଡ଼ା କାଟିବା ହତ୍ୟା ସେ ହତ୍ୟାରକୁ ସେ ଥରଟି ଦେଖିଲେ ରାମଦାସ ଶିଳା ପଡ଼ିଦେଲେ ଇଏ ଆଉ ଗୀତ କବିତା ଭଗବାନ ଶୁଣି ପାରିଲେନି ଗୀତ କବିତା ଭଗବାନ ଶୁଣି ପାରିଲେନି ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୀତ ହେଲାନି ଭଜନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ହେଲାନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରହ ସେଇଠୁ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମେ ରାତି ପାଇଲେ ଶୀଘ୍ର ଲାଗି ମୋତେ ରାତି ଫେରାଇ ଦିଅ ନଚେତ୍ ତୁମର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବ এই কথাটা କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାତି ପାଇଲେ ଉଠି ସେ ଶିଳା କରି ରାମଦାସଙ୍କର ପାଖରେ ହାତ ରାମଦାସ ରାମଦାସ ଆରେ ଆଶା ଶୁଣ 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 ଆରେ ଆଶା ଆସେ କଣ ହେଲା ସେ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଲା କଣ ତ୍ରୁଟି କରିଛି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋ କିଛି ତୋ ସୁବିଧା ଦେଇ ରହ ନେଇ ଆସି ଆଉ ସେ ସେଇ ଗୀତ ଶୁଣି ସେଇ ଧାର କଲା ତାର ସେଇ ଧାର କଲା এটা ভক্ত প্রিয় ভক্ত ভক্তরা ভগবান ভক্তর এবার ভাবে
ସମସ୍ତେ ଚକାନର ଚକାନର ପ୍ରେମ ଏତେ ନିଗୁଣ ପ୍ରେମ ତାର ବନ୍ଧନ ଏତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଣି ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଶେଷ କଥା କହୁଛି ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ହୋଇ ସାରିଆଟି ବଳରାମ କହିବା ଦୋକାନ ଚାଲିବା ଦୋକାନ ଦେଖିବା ତେଣୁ ଚକାନରକୁ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦବାଲକ ନବାଲ ବଳରାମ ଦବାଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ବଳରାମ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଏଇଟା ଟିକେ ଦୋଷ ଭଗବାନ ବଳରାମ ଦବାଲ ଜଗନ୍ନାଥ ନବାଲ କଣ ନିଅନ୍ତି ଭାବ ନିଅନ୍ତି ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ଦ୍ୱୟଂ ଯଦି ହତ୍ୟା ପ୍ରଦାନ ଅଶ୍ରାମୀ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ଆଜି ଭଗବାନ ପୁସ୍ତକରେ ଧାରଣ ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ଦ୍ୱୟଂ ପ୍ରଉଚ୍ଚତି ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଏଇ କଥା ବ୍ରହ୍ମ ବି କହିଥିଲେ ହେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଗୋପାଳ ପାଇଁ ଶରଣ ମତେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଘାସ ପଥର ତରୁ ତୃଣ ଯାହା ମତେ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି ଯାହା ପାରିବି ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉଥିରେ ସ୍ପର୍ଶ ହବା ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଜି ପବିତ୍ର ବୃନ୍ଦାବନ ଧୂଳି ଆଜି ଅତି ପବିତ୍ର ଅତି ପୁଣ୍ୟ ତାକୁ ଜଗର କରିବା ତେଣୁ ବଡ଼ଦାନ ଧୂଳି ଜଗର ପଡ଼ିବାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଥାଏ ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନନ୍ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରା ହିନ୍ଦୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ସିଗ୍ନାଲ ତ ଅଛି ଯେ ହେଲେ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକଲା ହିଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ କେତେ ହାଇ
କିଛି ବାଟ ଯାଏ ତ ଭିଡ଼ ଲାଗିବ ଏବେ ରଥ କାର୍ଯ୍ୟ
ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଏ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ ଖସି ପଡ଼ିଛି କୌଣସି ସହଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପାଇଥାନ୍ତି ଏହି ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖରେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଣିକି ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ମୋବାଇଲଟେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସହଜ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ଏହି ସୂଚନା ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖରେ ଆଣି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। Gracias.
ଆଜି